काफ़ी लंबे समय के बाद आपां होली कम्यूनीयन के लिए इकट्ठे होए हैं, प्रभु भोज के लिए इकट्ठे होए हैं, अशाए रबानी के लिए इकट्ठे होए हैं। सो बहुत सारे भैन भरा इस बारे में नहीं जानते होणगे कि होली कम्यूनीयन की आ, प्रभु भोज किनू कहते आ, अशाए रबानी किनू कहते आ। तो अज आपां वचन दे विचों यही सीखना आ। और बहुत सारे भैन भरा आ जिहड़े जानते आ कि की आ, पर फिर भी वो नहीं जानते कि की आ। वो इदां तां जानते आ कि इनू किस तरीके दे नाल ये जिहड़ी रीत आ ये निभाई जाती आ, पर वो नहीं जानते कि असल दे विच ये रीत जिहड़ी आ ये की आ, ये क्यों किया जाता है। तो अज आपां पवित्र शस्त्र दे विचों, पवित्र बाइबल दे विचों इहो सीखना है कि परमेश्वर जी की बाणी सानू प्रभु भोज के बारे दे विच की सिखाउंदी आ। ते आओ आपां फस्ट ऑफ ऑल आपां देखते हैं बुक ऑफ जॉन न्यू टैस्टामेंट दे विच, बुक ऑफ जॉन चैप्टर नंबर 6 वर्स नंबर 53 एंड 54। यूहन्ना दी किताब ओदा 6 नंबर अध्याय ते ओदी 53 ते 54 नंबर पंक्ति दे विच इदां लिखिया आ, तद यीशु ने उन्हां नूं आख्या, मैं तुहानूं सच सच आखदा हां, जे तुसी मनुख दे पुत्र दा मांस ना खाओ अते ओदा लहू ना पीओ तां तुहाडे विच जीउण नहीं है। जे कोई मेरा मांस खांदा अते मेरा लहू पींदा है, सदीपक जीउण उसे दा है अते मैं अंत दे दिन ओनू जीउंदा उठावांगा। हालेलुया। सो वंडरफुल या कि प्रभु यीशु मसीह जी कह रहे हैं कि जे कोई लहू नहीं पींदा, मांस नहीं खांदा, केदा? प्रभु यीशु मसीह दा, तो स्वर्ग दे विच नहीं जा सकदा, ओदे विच जीउण नहीं। वो कहंदा फिर तुहाडे विच जीउण नहीं आ। ते जे तुसी इदां नहीं करदे ते फिर वो कहंदा मैं तुहानू अंतले दिन जीउंदियां नहीं उठाउणा। सो जे असी जीउंदियां उठना आ फिर आपां नूं इदां करना पैना भी प्रभु यीशु मसीह जी का बदन खाना पैना ते प्रभु यीशु मसीह जी का लहू पीना पैना। सो सुनन नूं बड़ा अजीब लगदा आ भी इदां किदां हो सकदा आ भी असी किसी का लहू पीए जां किसी का मांस खाइए। कदी कदी जदों आपां नूं कोई बहुत सताउंदा आ ते फिर आपां उहनूं की कहंदे आ, तैं तां मेरा लहू पी लिया। सो तुहानूं नहीं लगदा भी आपां भी प्रभु यीशु मसीह का लहू पी लिया? किन्ना सताया है आपां भी प्रभु यीशु मसीह नूं, और रेगुलरली सताउंदे भी आ, लगातार सताउंदे भी आ। पर फिर भी जदों असी हाले पैदा नहीं होए सी पर साडे गुनाह बख्शे जान, इसलिए प्रभु यीशु मसीह जी सताए गए क्योंकि साडी माफ़ी का इंतजाम सेनावां दे यहोवा परमेश्वर जी ने साडे जन्म तो पहला ही कर दिता। हालेलुया। इनू कहंदे आ असली प्यार, पवित्र प्रेम, एक्चुअल लव। यह आ कि हाले असी जम्मे भी नहीं, पैदा भी नहीं होए, पर सानू बचाउण दा इंतजाम कर लिया पिता परमेश्वर ने। क्यों? क्योंकि वचन दे विच लिखिया कहंदा मैं तेरे बेडोल मलबे नूं देखिया। जदों साडी रचना नहीं की गई सी, जदों असी किसी भी आकार विच नहीं सी, उस मिट्टी चों ही सियाण लिया सी इहदे अंदर किन्ने गुनाह आ। बेडोल मलबे दे विचों ही उदों ही देख लिया सी किन्नियां इंप्योरिटीज आ, किन्नियां अशुद्धियां आ इस मिट्टी दे विच। और फिर साडे लई वंडरफुल योजना बनाई गई, एक बड़ी वधिया प्लैनिंग की गई। क्योंकि पवित्र शास्त्र दे विच सेनावां दे यहोवा परमेश्वर जी ने कहा, मेरे कोल तुहाडे लई योजनावां हन जो मैं जानदा हां, जेड़ियां लाभ दियां हन, हानि दियां नहीं। और जेड़ियां तुहानू फ्यूचर दी आस दिवाउंदियां, छेकड़ तक आस दिवाउंदियां आ, अगाहां नू भी आस दिवाउंदियां आ, आउण वाले समय दी भी आस दिवाउंदियां आ। इहो जिहियां प्लैनिंग्स कदों कीतियां सेनावां दे यहोवा परमेश्वर ने? जदों हले साडी रचना नहीं हुई सी। और वो वंडरफुल प्लैनिंग्स किहड़ियां आ, वो सोहणियां योजनावां, अद्भुत योजनावां किहड़ियां आ कि असी नाश ना होइए, बचाए जाइए ते सदा दा जीवन प्राप्त कर लीए। इसलिए सेनावां दे यहोवा परमेश्वर ने उदों ही योजना बनाई
कि मेरा इकलौता पुत्र इन्हां दे लई बलिदान होएगा और ओहदे लहू दे वसीले दे नाल लोक बचाए जाणगे। हालेलुया। सो ताई प्रभु यीशु मसीह जी की कहंदे आ, यीशु ने उन्हां नूं आख्या मैं तुहानूं सच सच आखदा जे तुसी मनुख दे पुत्र दा मांस ना खाओ अते ओहदा लहू ना पीओ तुहाडे विच जीउण नहीं आ। जे असी हुण प्रभु यीशु मसीह जी दा मांस ना खाइए लहू ना पीए फिर साडे विच जीउण नहीं आ। पर तुसी सोचदे होवोगे संसार दे विच किन्ने लोक आ ਜਿਹੜੇ प्रभु भोज नहीं करते फिर भी तो जीउंदे आ, उन्हां दे अंदर जीवन हैगा ही आ। ये उस जीवन की गल नहीं हो रही जेड़ा जिस्म दे अंदर आ। प्रभु यीशु मसीह जी मोस्टली उपदेशां दे राहीं गल करदे सीगे, ज़्यादातर वो उपदेशां दे राहीं बुझारतां दे राहीं गल्लां करदे सी ते भेत जिहड़े आ वो अपने चेलियां दे अगे रखदे सीगे। पर बहुत वारी चेलियां नूं समझ नहीं आउंदा सी, फिर वो कहंदे सी गुरु सानू खोल के समझा। सो इत्थे भी उपदेश दे राहीं गल हो रही आ, एक भेत दे राहीं गल हो रही आ, एक बुझारत दे राहीं गल हो रही आ। और ये गल हो रही है साडे रूह दे जीवन दी, साडे रूहानी जीवन दी। पर असी उस रूहानी जीवन नूं प्राप्त करन दे लई प्रभु यीशु मसीह जी दा बदन खाना किद्दां आ। और प्रभु यीशु मसीह जी दा बदन है की, प्रभु यीशु मसीह दा बदन है कित्थे, और ओहदे लहू नूं असी किद्दां पीना आ तां जो साडे विच जीवन आ जाए, तां जो असी अंतले दिन उठा ले जाइए। की तुसी जानना चाहुंदे आ प्रभु यीशु मसीह दा बदन कित्थे आ? हाँ जी, जानना चाहुंदे आ? बड़े थोड़े जे जने आ। आओ आपां देखदे आ, आपां देखदे आ बुक ऑफ जॉन चैप्टर नंबर 1 यूहन्ना दी किताब ओहदा पहला नंबर अध्याय ते ओहदी 1 ਤੋਂ 4 नंबर पंक्ति च आपां पहलां देखदे आ, आद विच शब्द सी और शब्द परमेश्वर दे संग सी अते शब्द परमेश्वर सी। एहो आद विच परमेश्वर दे संग सी, सबो कुछ उस तो रचिया गया अते रचना विचों एक वस्तु भी उस तो बिना नहीं रची गई। उस विच जीउण सी अते ओ जीउण इंसान दा चानण सी। हालेलुया। पर यह तो शब्द दे बारे विच गल हो रही है, असी तो प्रभु यीशु मसीह दा बदन लभ रहे सी। सो लेट्स सी, कम ऑन, आपां देखदे हां 14 नंबर आयत 14 नंबर पंक्ति दे विच आओ देखिए, अते शब्द देहधारी होया अते किरपा अते सच्चाई नाल भरपूर होके साडे विच वास कीता अते असां उस दा तेज पिता दे इकलौते दे तेज वर्गा डिठा। हालेलुया। सो किसे नूं इत्थे प्रभु यीशु मसीह दा बदन लब्बा? किन्नियां नूं लभ पिया इत्थे प्रभु यीशु मसीह जी दा बदन? सो प्रभु दा धन्नवाद करदे, एटलीस्ट 10% लोकां नूं लभ गया। देखो आपां पहला जदों देखिया शब्द दे बारे विच, आद विच की सी? शब्द सी, शब्द परमेश्वर दे संग सी अते शब्द ही परमेश्वर सी। और फिर ये 4 नंबर च की लिखा? उस विच जीउण सी। और असी यूहन्ना 6 दे विच की पढ़िया, उत्थे की लिखा आ? जे कोई मेरा बदन नहीं खांदा, मेरा लहू नहीं पींदा, ओहदे विच जीउण नहीं आ। ते जीउण किहदे विच आ? शब्द दे विच आ। इत्थे आपां की देखिया? शब्द दे विच जीवन आ। और प्रभु यीशु मसीह की कह रहे हैं? कहंदे जे कोई मेरा लहू नहीं पींदा, मांस नहीं खांदा, ओहदे विच जीवन नहीं आ। हुण प्रभु यीशु मसीह कौन आ? शब्द देहधारी होया। हालेलुया। शब्द देहधारी होया और उस देह का नाम की रखा गया? यीशु मसीह। और उसे ही देह दे विच, उसे ही शब्द दे विच जेड़ा आद विच सी और खुद परमेश्वर सी और देहधारी हो गया, ओदे विच जीउणिया। और की लिखिया आ? असां ओदा तेज पिता दे इकलौते जिहा डिठा।
ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਇਕਲੌਤਾ ਪੁੱਤਰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਲਈ, ਇਸ ਜਗਤ ਦੇ ਲਈ, ਮੇਰੇ ਲਈ, ਮੇਰੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਅੰਸਾਂ ਦੇ ਲਈ, ਮੇਰੀਆਂ ਬੀਤ ਚੁੱਕੀਆਂ ਅੰਸਾਂ ਦੇ ਲਈ, ਜਿਹੜਾ ਸਲੀਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਲੀਦਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੋ ਹੁਣ ਵਚਨ ਕੀ ਦੱਸਦਾ ਆ? ਜੇ ਕੋਈ ਉਹਦਾ ਬਦਨ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ, ਉਹਦਾ ਲਹੂ ਨਹੀਂ ਪੀਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਉਣ ਨਹੀਂ ਆ। ਔਰ ਜੇ ਉਹ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਅੰਤਲੇ ਦਿਨ ਉਠਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਸੋ ਦੇਹ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਲੱਭ ਲਈ ਆ, ਪਰ ਲਹੂ ਨਹੀਂ ਲੱਭਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। ਦੇਹ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਲੱਭ ਲਈ। ਦੇਹ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਆ? ਹਾਂਜੀ, ਪੂਰਾ ਪੜਨਾ ਪੈਣਾ। ਦੇਹ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਆ? ਸ਼ਬਦ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਸ਼ਬਦ। ਕਿਹੜੀ ਦੇਹ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਥੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਆ? ਹਾਂਜੀ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਸ਼ਬਦ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਵਚਨ 'ਚ ਕੀ ਦੇਖਿਆ? ਸ਼ਬਦ ਦੇਹਧਾਰੀ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਉਸ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਕਿੱਦਾਂ ਆ? ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਆਖੇ ਲੱਗਣਾ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਕੋਈ ਮੇਰਾ ਬਦਨ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ, ਭਾਵ ਜੇ ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਆਖੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਜੇ ਕੋਈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ, ਆਪਣੇ ਢਿੱਡ 'ਚ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦਾ ਅਸਰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਸਾਡੇ ਜਿਸਮ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਬਾਹਰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ ਆ। ਕਿਹੜਾ ਜੀਵਨ? ਜਿਹੜਾ ਇਲਾਹੀ ਆ। ਕਿਹੜਾ ਜੀਵਨ? ਜਿਹੜਾ ਸਦੀਪਕ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਰੂਹ ਦਾ ਜੀਵਨ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਜੇ ਕੋਈ ਮੇਰਾ ਬਦਨ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕੌਣ ਆ? ਸ਼ਬਦ ਆ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਦੇਹਧਾਰੀ ਹੋ ਗਏ, ਤੇ ਵਚਨ 'ਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ? ਸ਼ਬਦ ਦੇਹਧਾਰੀ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਹੁਣ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ? ਜੇ ਕੋਈ ਮੇਰਾ ਬਦਨ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ, ਭਾਵ ਜੇ ਕੋਈ ਮੇਰੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਆਖੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਜੇ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਆਖੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਜੇ ਕੋਈ ਵਚਨ ਦੇ ਆਖੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਉਹ ਸਵਰਗ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਜੀਵਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਲਹੂ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਆ? ਬਦਨ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਤੇ ਆਓ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਲਹੂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ। 1 ਕੋਰਿੰਥੀਅਨਸ ਨਿਊ ਟੈਸਟਾਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੈਪਟਰ ਨੰਬਰ 11 ਵਰਸ ਨੰਬਰ 25। ਪਹਿਲਾ ਕੁਰਿੰਥੀਆਂ ਉਹਦਾ 11 ਨੰਬਰ ਅਧਿਆਇ ਔਰ ਉਹਦੀ 25 ਨੰਬਰ ਪੰਕਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਦਾਂ ਲਿਖਿਆ, ਇਹ ਪਿਆਲਾ ਮੇਰੇ ਲਹੂ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਨੇਮ ਹੈ। ਇਹ ਪਿਆਲਾ ਮੇਰੇ ਲਹੂ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਨੇਮ ਹੈ। ਨੇਮ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਆ? ਇੱਕ ਪ੍ਰਤਿਗਿਆ, ਇੱਕ ਵਾਚਾ, ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਮਿਸ, ਇੱਕ ਪਲੇਜ, ਇੱਕ ਵਾਦਾ। ਸੋ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਇਹ ਪਿਆਲਾ ਮੇਰੇ ਲਹੂ ਦਾ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਨਵਾਂ ਨੇਮ ਆ। ਉਹ ਨਵਾਂ ਨੇਮ ਕੀ ਆ? ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਊ ਕਵਨੈਂਟ ਲਿਖਿਆ ਆ। ਕਵਨੈਂਟ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ? ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਮਿਸ, ਇੱਕ ਪਲੇਜ, ਇੱਕ ਪ੍ਰਤਿਗਿਆ, ਇੱਕ ਵਾਦਾ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਤੋਂ ਉਹਨੂੰ ਸੈੱਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪਰ ਕਵਨੈਂਟ ਕੀ ਆ? ਪ੍ਰਤਿਗਿਆ ਕੀ ਆ? ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਤਿਗਿਆ, ਇੱਕ ਵਾਦਾ, ਇੱਕ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਕਿਸ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਹੋ ਜਾਣਾ? ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਇੱਕ, ਆਪਾਂ ਇਦਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਹਾਂ, ਮੇਰਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਆ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਆ। ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਵਨੈਂਟ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪ੍ਰਤਿਗਿਆ ਲੈਣਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਹਾਜ਼ਰ ਮੰਨ ਕੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਤਿਗਿਆ ਲੈ ਲੈਣਾ, ਇੱਕ ਵਾਦਾ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਹੁਣ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮੇਰਾ ਲਹੂ ਨਵਾਂ ਨੇਮ ਆ, ਨਿਊ ਕਵਨੈਂਟ ਆ। ਤੇ ਉਹ ਨਿਊ ਕਵਨੈਂਟ ਕੀ ਆ? ਉਹ ਇਹ ਆ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਲਹੂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਤੋਂ ਧੋ ਕੇ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰਦਾ ਆ।
ਔਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਲਹੂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਕਵਨੈਂਟ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਲੈਨੇ ਆ, ਇੱਕ ਪ੍ਰਤਿਗਿਆ, ਇੱਕ ਵਾਚਾ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਲੈਨੇ ਆ ਕਿ ਸਰਵ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜੀ ਦੇ ਲਹੂ ਵਹਾਉਣ ਦੇ ਵਸੀਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਪਾਪ ਬਖਸ਼ੇ ਗਏ ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੇਰੇ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲੂੰਗਾ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲੂੰਗਾ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤਿਉਹਾਰ ਆ, ਇੱਕ ਪਸਾਹ ਦੇ ਤਿਉਹਾਰ ਤੇ ਇਹ ਕਵਨੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ, ਇੱਕ ਵਾਚਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ, ਆਪਣੇ ਚੇਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਪਰ ਇਹ ਉਸੇ ਹੀ ਘੜੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਰੀਤ ਨਹੀਂ ਬਣੀ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਸੈਂਕੜੇ ਹੀ ਸਾਲਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ, ਸਗੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਆ ਰੀਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਪਸਾਹ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਮਨਾਉਣ ਦੀ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਓਲਡ ਟੈਸਟਾਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਦੇਖੋਗੇ, ਕੂਚ ਦੀ ਕਿਤਾਬ 25 ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆ, ਔਰ ਕੂਚ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਉਹਦਾ 12 ਨੰਬਰ ਅਧਿਆਏ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਇਸ ਤਿਉਹਾਰ ਦਾ। ਔਰ ਉੱਥੇ ਸਾਫ਼-ਸਾਫ਼ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਉਸ ਤਿਉਹਾਰ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਧੀ ਦੱਸੀ ਗਈ ਆ। ਹਰੂਨ ਹੋਣਾ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਬਛੜਾ ਲਵੋ, ਇੱਕ ਲੇਲਾ ਲਵੋ, ਔਰ ਉਹਦਾ ਮਾਸ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੱਦਾਂ ਖਾਣਾ ਆ, ਉਹਦੇ ਲਹੂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਆ, ਔਰ ਕਿੱਦਾਂ ਇੱਕ ਹੀ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਫਿਨਿਸ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ। ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਘਰ ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਤਾਂ ਹੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਨੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਬੈਠ ਕੇ ਕਰਦੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੁਝ ਪੋਰਸ਼ਨ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਰੀਤ ਆ, ਉਹਦੀਆਂ ਕੁਝ ਟਰਮਸ ਐਂਡ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਆ, ਉਹਦੇ ਕੁਝ ਨੇਮ ਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਆ ਜਿਹਦੇ ਅਧੀਨ ਸਾਨੂੰ ਰਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਆ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਓਲਡ ਟੈਸਟਾਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਚਾ ਆ। ਉਹ ਵਾਚਾ ਕੀ ਆ? ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਕੂਚ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਉਸ ਦਾ 15 ਨੰਬਰ ਅਧਿਆਇ ਔਰ ਉਹਦੀ 26 ਨੰਬਰ ਪੰਕਤੀ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਔਰ ਉਸਨੇ ਆਖਿਆ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਰੀਝ ਨਾਲ ਯਹੋਵਾ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੋਗੇ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਭਲਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕਰੋਗੇ ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਉੱਤੇ ਕੰਨ ਲਾਓਗੇ ਔਰ ਉਸ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਮੰਨੋਗੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਮੈਂ ਮਿਸਰੀਆਂ ਉੱਤੇ ਪਾਈਆਂ ਹਨ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਪਾਵਾਂਗਾ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਮੈਂ ਯਹੋਵਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਿਰੋਇਆ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹਾਂ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਇੱਕ ਕਵਨੈਂਟ ਆ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਚਾ ਆ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਤਿਗਿਆ ਆ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਉਹ ਕੀ ਆ ਪ੍ਰਤਿਗਿਆ? ਪ੍ਰਭੂ ਏਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਬਈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਰੀਝ ਨਾਲ, ਬੱਦੋਗਿਰੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਸੜ ਭੁੱਜ ਕੇ ਨਹੀਂ, ਮਤਲਬ ਪ੍ਰਸਤ ਹੋ ਕੇ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਰੀਝ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣੋਗੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਆਖੇ ਲੱਗੋਗੇ। ਫਿਰ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਮਿਸਰੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਈਆਂ ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਗਾ, ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਿਰੋਇਆ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆ, ਉਹ ਚੰਗਿਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆ। ਔਰ ਹੁਣ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਮੇਰਾ ਲਹੂ, ਇਹ ਪਿਆਲਾ ਮੇਰੇ ਲਹੂ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਨੇਮ ਹੈ, ਇੱਕ ਨਿਊ ਕਵਨੈਂਟ ਆ। ਫਿਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵਾਚਾ ਆ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਲਹੂ ਦੇ ਹੇਠ ਰਵਾਂਗੇ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜੀ ਨੇ ਸਾਡੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਵਹਾਇਆ ਆ, ਫਿਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਾਡੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨਗੇ ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਾਨੂੰ ਸਦੀਪਕ ਜੀਵਨ ਦੇਣਗੇ ਔਰ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹਰੇਕ ਵਿਪਤਾ ਅਤੇ ਮਰੀ ਤੋਂ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਣਗੇ ਔਰ ਵੈਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਤੋਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅ ਨਿਊ ਕਵਨੈਂਟ, ਇਹ ਨਵੀਂ ਵਾਚਾ ਆ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਬਦਨ ਖਾਣਾ ਆ ਔਰ ਕਿਹੜਾ ਲਹੂ ਪੀਣਾ ਆ। ਕਰਕੇ ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਆ। ਆਪਾਂ ਚੱਲਦੇ ਆ ਆਜੋ 1 ਕੋਰਿੰਥੀਅਨਸ ਚੈਪਟਰ ਨੰਬਰ 11 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਹਿਲਾ ਕੁਰਿੰਥੀਆਂ ਉਹਦਾ 11 ਨੰਬਰ ਅਧਿਆਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਦੇਖੋ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਭੋਜ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਸਮਾਂ ਆ। ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਲ 'ਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਰਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਮਹੀਨੇ 'ਚ 4 ਵਾਰੀ ਕਰਿਓ ਜਾਂ 5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਕਰਿਓ। ਪਰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੇਰੀ ਯਾਦਗਿਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇਦਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਸੋਚਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਦੋਂ ਕਰਦੇ ਆ ਔਰ ਕਿੱਦਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਆ।
सो हो सकता कई बारी सानू इदां चांस ना मिले जिद्दां लॉकडाउन हो गया सीगा बई आपां इकट्ठे बैठ के प्रभु भोज नहीं कर सकिया, पर असी फिर भी परमेश्वर दे बदन नू खाधा। किद्दां खाधा? असी परमेश्वर दे हुक्मां दी आग्याकारी करके असी परमेश्वर दे पुत्र दी देह नू खाधा, क्योंकि शब्द देहधारी होया ते असी ओनू अपने अंदर लै लिया। हालेलुया। सो ये एक आत्मक रीति आ, ये एक आत्मक तरीका आ, आत्मक विधि दे नाल असी प्रभु भोज कीता और हर रोज असी आत्मक तौर ते प्रभु भोज कर सकते हैं। हर वेले हर घड़ी और हर रोज असी परमेश्वर दे हुक्म दे विच रह के उहदे हुक्म नू जदों असी अपने अंदर लैने, समझो असी प्रभु यीशु मसीह नू अपने अंदर लै रहे हैं, क्योंकि वह परमेश्वर दा शब्द आ, खुद परमेश्वर आ और वह शब्द देहधारी होया है। और जदों असी ओदे वादे नू चेता रखदे आ, ओदे प्रॉमिस नू चेता रखदे आ और ओदे बलिदान नू चेते रखदे आ कि सच्ची मेरे गुनाहां दा करके प्रभु यीशु मसीह जी दा बलिदान होया, मेरे गुनाहां दे लई प्रभु यीशु मसीह जी दा लहू वहाया गया, उस वेले असी ओदे लहू नू लैने आ, उस वेले असी उहदे लहू नू पीने आ। पर इदां करन दी जरूरत क्यों पैंदी कि असी फिजिकली भी उहनू करदे आ, एक रोटी दे तौर ते, एक प्याले दे तौर ते, ओ इस लई तां जो सानू चेते रह सके, तां जो असी इकट्ठियां बैठ के परमेश्वर दे पुत्र दे उस बलिदान नू चेते करिए, किते सुख आराम च सानू चेता ना भुल जाए बई सानू बचाउण वाला कौन है, किते बालियां फैसिलिटीज़ होने दे चक्कर च, बाले आराम होने दे चक्कर च असी ओदी मौत दा चेता ना भुला लीए, किते असी चेता ना भुल जाइए सानू कित्थों उन्हें कढ़िया आ, कित्थों ओ सानू लैके आया, किद्दां उन्हें सानू संभालिया, किन्ना दुख झल के उन्हें सानू बचाया। इसलिए जदों असी इकट्ठे होइए एक छत दे हेठ, एक मेज दे दुआले, जदों असी इकट्ठे होके उस रोटी नू फड़िए सानू चेता आए ए प्रभु यीशु दा बदन आ जेड़ा मेरे गुनाहां दा करके कोया गया, जेदे बदन दे उत्ते छंटियां दी मार पई, जेदे जिस्म दा कतरा कतरा लहू मेरे गुनाह धोण दे लई वहा दिता गया। इसलिए असी फिजिकली भी, इसलिए इनू असी सरीरक तौर ते भी करदे आ तां जो सानू चेता रवे ते असी एक दूजे नू चेते कराइए, फिर असी ओदी मौत दीयां गल्लां करिए कि ओदी मौत दे राहीं सानू जीवन किद्दां प्राप्त होया है। हालेलुया। सो आओ देखते हैं आपां 11 नंबर अध्याय दे विच 23 नंबर तो पढ़ना शुरू कर दें। लिखिया, मैं तां ये गल प्रभु तो पाई सी जिहड़ी तुहानू सौंप दित्ती। किहड़ी गल? जिहदा जिक्र असी कर रहे इत्थे परमेश्वर दा चेला, प्रभु यीशु मसीह जी दा चेला संगतां दे नाल गल कर रहा है, बाकियां दे नाल कहंदा मैं जो परमेश्वर तो पाया वो मैं तुहानू सौंप दिता। भई प्रभु यीशु जिस रात तो फड़वाया गया सी रोटी लई, ए उस रात प्रभु यीशु मसीह जी ने गलबात की, जिस रात प्रभु यीशु मसीह जी फड़वाए गए बलिदान होने दे लई, उस रात का हाल जिहड़ा है इत्थे बयान किया जा रहा है। और प्रभु यीशु मसीह जी ने रोटी लई अते शुक्र करके तोड़ी अते कहा, ए मेरा शरीर है जो तुहाडे लई है। किहदे लई है? तुहाडे लई है। ए मेरा शरीर है जो तुहाडे लई है, मेरी यादगारी लई ए करिया करो। मैनू चेते करन दे लई, किन्नू चेते करन दे लई? प्रभु यीशु मसीह जी नू चेते करन दे लई ए करिया करो। इसे तरह उसने भोजन खाण दे पिछों प्याला भी लिया अते कहा, जो ये प्याला मेरे लहू विच नवा नेम है। पहला रोटी खाधी, फिर उन्होंने जो प्याला लिया उदों भी उन्होंने कहा, ये मेरे लहू विच नवा नेम है। जद कदे तुसी इनू पीवो तो मेरी यादगारी लई ये करिया करो। जदों उन्हों भी पीना आ, जदों उस प्रॉमिस नू भी चेते करना, उस प्याले नू भी तुसी लैना आ, कहंदा मेरी यादगारी लई तुसी करिया करियो इदां, बई मैनू तुसी चेते रखियो इस काम दे विच, क्योंकि जद कदे तुसी ये रोटी खाओ अते प्याला पीओ तां तुसी प्रभु दी मौत दा प्रचार करदे रहिंदे हो जद तीकर ओ ना आवे। कदों तक असी ओदी मौत दा प्रचार करना है?
ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜੀ ਦੀ ਸੈਕੰਡ ਕਮਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਦੂਜੀ ਆਮਦ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰੀ ਜਾਣਾ ਆ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਸਾਡੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਦੇ ਲਈ ਆਏ, ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਆਏ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਫੜੇ ਗਏ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਤਾੜਨਾ ਹੋਈ, ਸਾਡੇ ਕਰਕੇ ਉਹਦਾ ਬਦਨ ਲੋਚਿਆ ਗਿਆ, ਦਾੜੀ ਪੁੱਟੀ ਗਈ, ਕੰਡਿਆਂ ਦਾ ਤਾਜ ਪਾਇਆ ਗਿਆ, ਸਾਡੀਆਂ ਲਾਨਤਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਚੱਕ ਲਿਆ ਔਰ ਸਾਡੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਦਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨੇ ਚੱਕ ਲਿਆ ਔਰ ਸਲੀਬ ਉੱਤੇ ਸਾਡੇ ਪਾਪ ਬਖਸ਼ਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਬਲੀਦਾਨ ਹੋ ਗਏ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਸਦੀਪਕ ਜੀਵਨ ਮਿਲੇ। ਉਹਨੇ ਮੌਤ ਨੂੰ ਵੀ ਫਤਿਹ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਮੁੜ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਮੁਰਦਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿੰਦਾ ਹੋ ਗਏ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੋ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਆ? ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜੀ ਦੁਬਾਰਾ ਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਤੇ ਆ ਜਾਣ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੀਜ ਬੀਜੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਿਆਣੇ ਵੀ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਉੱਠਣ, ਉਹ ਵੀ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹਿਣ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਆਏ, ਸਾਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਆਏ ਔਰ ਸਦੀਪਕ ਜੀਵਨ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਆਏ। ਔਰ ਉਹ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪੱਕੇ ਹੋਣ ਕਿ ਗਾਂ ਪੀੜ੍ਹੀਓ ਪੀੜ੍ਹੀ ਇਹੋ ਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਿਖਾਉਣ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜੀ ਦੁਬਾਰਾ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆ ਜਾਂਦੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਵਚਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਹੁਕਮ ਆ। ਗਵਾਹੀਆਂ ਸੁਣਾ ਕੇ ਤੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਨਾ ਬਹਿ ਜਾਇਆ ਕਰੋ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਲਹੂ ਵਹਾਇਆ ਆ, ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਲੀਬ ਉੱਤੇ ਬਲੀਦਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਆ, ਮਾੜੀ ਜੀ ਕਰਦ ਵੱਜ ਜੇ ਨਾ ਉਂਗਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਹਾਏ ਮੰਮੀ ਇਹ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਪਿੱਠ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋੜਾ ਮਾਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਬੜਾ ਜ਼ਾਲਮ ਕੋੜਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹਦਾ ਮਾਸ ਉਧੇੜ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਪਿੱਠ ਦਾ ਉਹ। ਤਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜੀ ਨੇ ਕੋਈ ਗੁਨਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਕੋਈ ਚੋਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਕੋਈ ਐਬ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੇਰੇ ਯਿਸੂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਲਈ ਉਹਨੇ ਉਹ ਦਰਦ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਸਹਿਣਾ ਪਏ, ਸਾਨੂੰ ਆਰਾਮ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ, ਸਾਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਸਾਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਇੰਨਾ ਡਾਢਾ ਦੁੱਖ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਦਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਝੱਲ ਲਿਆ। ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ, ਕੋਠੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਉਹਦਾ ਹੋਕਾ ਦਿਓ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਚਾ ਲਿਆ ਔਰ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਲੁਕ ਲੁਕ ਕੇ ਚਰਚ ਨੂੰ ਆਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਜੂਆ ਖੇਡਣ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪਾਪ ਕਮਾਉਣ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਡਰ ਚੋਰੀ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਹਰਾਮਕਾਰੀ ਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਦਾ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਡਰਦੇ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮਾਸੀ ਦੇ ਚੱਲੇ, ਅਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਚੱਲੇ ਆ? ਕਾਹਦੇ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਡੰਕੇ ਦੀ ਚੋਟ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਸੱਦਿਆ, ਅਸੀਂ ਚੱਲੇ ਆ ਸਿੱਖਣ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਕਿੱਦਾਂ ਜਾਣਾ ਆ। ਸਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਅਣਖੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆ ਔਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਇਨਕਾਰ ਕਰੋਗੇ ਮੈਂ ਵੀ ਪਿਤਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੁਹਾਡਾ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ, ਔਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਮੇਰਾ ਇਕਰਾਰ ਕਰੋਗੇ ਮੈਂ ਵੀ ਪਿਤਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੁਹਾਡਾ ਇਕਰਾਰ ਕਰਾਂਗਾ। ਡਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪਾ ਲਿਆ, ਰੱਬ ਨੂੰ। ਡਰਨ ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਾੜੀ 'ਚ ਤੜਕਾ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਚੋਰ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਗੁੰਡੇਗਰਦੀਆਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਲੜਾਈਆਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਦੰਗੇ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ, ਫਸਾਦ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ, ਚੋਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਵੱਲ ਮਾੜਾ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਉਹ ਡਰਨ, ਉਹ ਲੁਕਣ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਪਾਪ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਹਰਾਮਕਾਰੀਆਂ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਆਏ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਮੁੰਡੇਬਾਜ਼ੀਆਂ ਚੋਂ ਗੁੰਡੇਬਾਜ਼ੀਆਂ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਆਏ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਸਿਰ ਉੱਚਾ ਕਰਕੇ ਤੁਰੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲਿਆ ਔਰ ਸੱਚਾਈ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਆ। ਇਸ ਲਈ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ? ਜੇ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀ ਭੌਣੀ ਨੂੰ ਪਰੇ ਰੱਖ ਕੇ ਮੇਰੇ ਪਵਿੱਤਰ ਦਿਨ ਨੂੰ, ਸਬਤ ਦੇ ਦਿਨ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਜਾਣ ਕੇ ਆਪਣਾ ਪੈਰ ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਬਰਕਤਾਂ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਆ ਔਰ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਆ। ਛੁੱਟੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀਆਂ।
ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਆ ਨਾ, ਐਂਟੀ ਕ੍ਰਾइस्ट ਦਾ ਆ, ਮਸੀਹ ਵਿਰੋਧੀ ਦਾ ਆ। ਔਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਪੂਰੇ ਜ਼ੋਰ ਤੇ ਦੇਖੋਗੇ, ਪੂਰੇ ਜ਼ੋਰ ਤੇ। ਕਹਿਣਗੇ ਅਸੀਂ ਮਸੀਹ ਲੋਕ ਆ, ਅਸੀਂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਆ, ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਪਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਦੇਣਗੇ? ਚੰਗਿਆਈ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਣੀ, ਤੌਬਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਕਤਲ ਕੀਤੇ ਆ, ਚਰਚ ਨੂੰ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਆ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਰੂਹ ਨੂੰ ਨਾਸ਼ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਕਿਉਂ? ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਝੁੰਡ ਵਿੱਚ ਰਹੋਗੇ, ਸ਼ੇਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਝੁੰਡ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰੇ ਹੋਵੋਗੇ, ਉਦੋਂ ਹੀ ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਝਪਟਾ ਮਾਰ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾੜ ਕੇ ਸਿੱਟ ਦੇਣਾ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਝੁੰਡ ਚੋਂ ਵੱਖਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, ਭੇਡਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇੜੀਏ ਆਣ ਵੜਨਗੇ ਕਿ ਉਹ ਭੇਡਾਂ ਨੂੰ ਖਾ ਜਾਣ ਤੇ ਪਾੜ ਸੁੱਟਣ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਚੌਕਸ ਰਵੋ। ਸਾਨੂੰ ਚੌਕਸ ਰਹਿਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ। ਬਈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉਹ ਕਰਦੇ ਆ, ਵਚਨ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਦਾਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਆ। ਜੇ ਚਰਚ ਨੂੰ ਆਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੇ ਕਾਹਤੇ ਚਰਚਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਤਸੰਗ ਕਰਨੇ ਕਿਉਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ? ਕਿਉਂ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰਦੇ ਸੀ? ਕਿਉਂ ਝੁੰਡ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ? ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਦੋਂ ਉਹ ਬਿਲਡਿੰਗਸ ਨਹੀਂ ਬਿਲਡ ਕਰ ਸਕੇ, ਉਹਦੇ ਕੁਝ ਰੀਜ਼ਨ ਸੀਗੇ। ਉਦੋਂ ਦੇ ਐਮਪਾਇਰ, ਉਦੋਂ ਦੇ ਹਾਕਮ ਬੜੇ ਜ਼ਾਲਮ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸੰਗਤਾਂ ਤੇ ਚੇਲੇ ਦੂਰਾਂ ਨੇੜਿਆਂ ਤੋਂ ਗਰਾਈਆਂ ਇਕੱਠੇ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਔਰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਸੁੱਖ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਜੋ ਵੀ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਇਕੱਠਿਆਂ ਹੋ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਚਨਾਂ ਦੀ, ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ, ਬਾਣੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀ ਔਰ ਆਖੇ ਲੱਗਦੇ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਨਿਊ ਟੈਸਟਾਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਆ। ਜੇ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜੋਗੇ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਬਾਣੀ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਭੇਤਾਂ ਨੂੰ ਰਿਵੀਲ ਕਰੂਗੀ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕਵੇ ਚਰਚ ਨੂੰ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਕਿਉਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਚੇਲੇ ਫਿਰ ਝੁੰਡ ਇਕੱਠੇ ਕਰਦੇ ਸੀ? ਕਿਉਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਭੀੜਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ? ਕਿਉਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਪਤਿਸਮੇ ਲੈਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ? ਕਿਉਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਝੁੰਡਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਤਰਦਾ ਸੀਗਾ? ਜੇ ਝੁੰਡ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣੇ ਚੰਗੇ ਨਾ ਹੁੰਦੇ, ਜਦੋਂ 120 ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਪੈਂਤੇਕੋਸ ਦੇ ਦਿਨ ਛੱਤ ਤੇ ਬੈਠੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਯਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਮਨਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਮੈਡੀਟੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਕਿਉਂ ਹੋਲੀ ਸਪਿਰਿਟ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ? ਕਿਉਂ ਉਤਰਿਆ ਉੱਥੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਕੱਠਾ ਹੋਣਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਆ। ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਰਵਾਂਗੇ, ਕੋਈ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਤਾਕਤ ਸਾਨੂੰ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਨੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਸਾਮਰਥ ਪਾਉਨੇ ਆ। ਵਚਨ 'ਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ? ਜਿੱਥੇ 2 ਜਾਂ 3 ਮੇਰੇ ਨਾਮ 'ਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਵਾਂਗੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ। ਇਕੱਲੇ ਨਾ ਹੋਇਓ, ਬਣੇ ਰਹੋ, ਝੁੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਰਹੋ, ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਰਹੋ, ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੋਂ ਪੁੱਛਦੇ ਰਹੋ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ ਕੀ ਯਾਰ। ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਰਹੋ, ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਦੇ ਰਹੋ ਕਿ ਕੀ ਕਾਰਨ ਸੀ, ਕਿਉਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜੀ ਬਲੀਦਾਨ ਹੋਏ। ਔਰ ਕੀ ਲਿਖਿਆ? ਜਦ ਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਰੋਟੀ ਖਾਓ ਤੇ ਪਿਆਲਾ ਪੀਓ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਜਦ ਤੀਕਰ ਉਹ ਨਾ ਆਵੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੋ ਕੋਈ ਅਯੋਗਤਾ ਨਾਲ ਇਹ ਰੋਟੀ ਖਾਵੇ ਅਥਵਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਪਿਆਲਾ ਪੀਵੇ, ਸੋ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਅਤੇ ਲਹੂ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਅਯੋਗਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਬਦਨ ਨੂੰ ਖਾਵੇ, ਇਸ ਰੋਟੀ ਨੂੰ ਖਾਵੇ ਤੇ ਪਿਆਲੇ ਨੂੰ ਪੀਵੇ, ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਲਹੂ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਹੋਊਗਾ। ਇਹਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਆ? ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਮੂੰਹ ਦੇ ਨਾਲ ਇਕਰਾਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਰ ਤੁਹਾਡਾ ਆਤਮਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬਲੀਦਾਨ ਹੋਏ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਲੋਕੀ ਕੀ ਕਹਿਣਗੇ ਜੇ ਮੈਂ ਉੱਠ ਕੇ ਚਲੇ ਗਿਆ, ਬਈ ਇਹਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਭੋਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਚੱਲ ਕੋਈ ਨਾ ਰੋਟੀ ਦਾ ਟੁਕੜਾ ਹੀ ਆ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਲਹੂ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਹੋਵੋਗੇ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਿਆ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹਦਾ ਲਹੂ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵਹਾਇਆ ਗਿਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਹਾਲੇ ਅੱਜ ਇਸ ਪ੍ਰਭੂ ਭੋਜ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੱਥ ਵਧਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਖਾ ਸਕਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ। ਸਾਡੇ ਦੋਸ਼ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੋਂ ਮਾਫ ਹੋ ਜਾਣ, ਅਸੀਂ ਇਦਾਂ ਦੇ ਬਣਨਾ ਆ। ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਲਹੂ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ।
फिर होर भी गल आ, जिद्दां आपां पिछे देखिया कि प्रभु दा बदन है, जिहड़ी रोटी है की आ, परमेश्वर दा वचन आ, और जिहड़ा प्रॉमिस आ ओ प्रभु यीशु मसीह दा लहू आ, एक वाचा, एक प्लेज जिहड़ी प्रभु यीशु मसीह जी दा लहू आ। दूजे तौर ते देखिए तो कई बारी असी की करते हैं, असी दूए नूं कहने आ चोरी नहीं करनी पाप आ, पर आपां चोरियां करते रहने आ। की होया, आपां प्रभु दा बदन तां खा लिया, यह तां दस दिता 10 हुक्मां च इदां लिखिया गुआंढी दी तीवी दी लालसा नहीं करनी, पर अपनी जनानी छड्ड के किसी होर दे नाल रिलेशन बना लेने, दूजे नूं 10 हुक्म सुनाई जाने। एहदा मतलब असी बदन तां खा रहे हैं पर ओहदे लहू दे दोष नूं अपने उत्ते लै रहे हैं। इसलिए वो कहंदा कोई अजोगता दे नाल जे इस भोजन नूं ग्रहण करे तो वह प्रभु दे लहू दा दोषी होऊगा। सो जे हले मन साफ नहीं होए, हले अंदरों बदियां गईयां नहीं आ, हले पाप गया नहीं आ, हले निगाह साफ नहीं हुई, हले भी जनाहकारियां चलदियां आ, हरामकारियां चलदियां, लड़ाई झगड़े नहीं छुटदे, चुगली निंदिया नहीं छुटदी, फिर मैं इदां ही कहूँगी हले टाइम हैगा आ, प्रभु कोलों तुसी मंगो कि तुहाडे कोलों चीज़ां छुट जाण, अगली वारी आपां इकट्ठे बैठ के इस भोजन नूं लै लवांगे। हालेलुया। पर तुसी किसे दी अखां दे विच अपने आप नूं चंगा साबित करन नूं, बई जे मैं इहदे सामने खाऊंगा फिर इहनूं इदां ही लगना मैं बहुत धर्मी आ ते मैं इहनूं लै लवां, पर हले पाप ना छुट्टे होए, फिर तुसी बंदे दी अखां दे विच मैनूं पता नहीं चंगा बनना कि नहीं बनना, पर परमेश्वर दे मन तो तुसी डिग जाना है। इसलिए वचन दे विच की लिखिया आ, कहंदा पर मनुख अपने आप नूं परखे अते इउं इस रोटी विचों खावे अते प्याले विचों पीवे। पहला ओ परखे, जदों आपां सरमन दे बाद च प्रार्थना करनी आ उदों तुसी परखना है अपने आप नूं, बई मैं एबल हैगा आ, मैं इस योग हैगा भी मैं लै लवां, भला मैं बाणी दे आखे लगदा आ, मैं परमेश्वर दे हुक्मां नूं मनदा आ, मैं इज्जत करदा आ परमेश्वर दे वचन दी। किते इदां ही तो नहीं भी बाइबल जे राती बाहर पिया रह गया तो बाहर ही पिया रह गया, कोई गल नहीं, 4 दिन धुप्पे पिया ते पिया रहे। असी बहुत केयरलैस हां परमेश्वर दे वचन दे बारे विच, पर वचन सानू की दसदा, आद विच शब्द सी, शब्द परमेश्वर दे संग सी, शब्द दे द्वारा सब कुछ रचिया गया और शब्द ही परमेश्वर सी। और पवित्र बाइबल दे विच की दर्ज आ, पवित्र बाइबल की आ, शब्द ही तो है, ये परमेश्वर दा शब्द है, और तुसी इहनूं पैरां दे विच भी सिੱਟਦੇ हो, तुसी इहनूं झोलियां दे विच पा के झोले पैरां दे विच रख लैंदे हो, तुसी इहनूं ऑनर नहीं करदे, जिथे पिया पिया रिया, कोई चक्कर नहीं, रोटी पानी खांदियां चलन दिओ सब्जी वाले हथ, कईयां दे बाइबल दे जिहड़े पन्ने आ ओ तरी दे नाल लिबड़े होए आ, सब्जियां लगियां होईयां उन्हां दे पेजां दे उत्ते। परमेश्वर दा शब्द आ, अरे जीवन आ जीवन, इनू ऑनर करना सीखो। मैं नहीं कहती इनू धूप दिओ, ना मैं इनू कहती आ भी इनू वलेट के तुसी इहदी पूजा करो, पर मैं ये कहती कि जो इहदे विच लिखिया ओदी इज्जत करो और ओनू अपने जीवन दे विच लो, तां जो तुहाडे अंदर जिंदा हो जाए। जदों वचन तुहाडे अंदर जिंदा हो गया उदों असी जिंदा आ, उदों तक तां मुर्दे तुरे फिरदे आ। और वचन च की लिखिया, अपने आप नू ओ परखे, आपां परखना आ बई मैं ये प्रभु भोज लेना आ कि नहीं लेना, मैनू लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। जे अज नहीं लेना चाहिए कोई गल नहीं, अपने कोल माफ़ी का समा दिता परमेश्वर ने, तुसी माफ़ी मंग लो, जे किसी नू नहीं माफ़ किया उन्होंने माफ़ कर दिओ, पर गलती ना करियो, दोष ना लियो, ये ना होए, क्योंकि जेड़े मनुखा दे श्राप आए आ जां कोई होर जनरेशनल कर्सेस आए आ, जेड़े जद्दी पुश्ती तुरे आउंदे आ श्राप, वो तो प्रार्थना दे नाल टुट जाने आ, पर जेड़ा प्रभु यीशु मसीह दे लहू दा दोषी बन गया वो साडी प्रार्थना नाल आजाद नहीं होना। फिर वो जाने तां सेनावां दा यहोवा जाने। इसलिए बी केयरफुल, सुचेत रहना आ और परखना आ
परख के जे परख दे विच खरे निकलदे आ फिर इस भोजन दे विचों हथ वधा के खाना है। जेड़ा खांदा ते पींदा है जे वो शरीर की जांच ना करे तो अपने उत्ते डन ला के खांदा पींदा है। इसे कारण हुण सुनना, इसे कारण केड़े कारण? क्योंकि बिना परखिया बहुत सारे खा लेंदे आ। इसे कारण बाले तुहाडे विच नताणे अते रोगी हन। केड़े कारण? बिना परखिया प्रभु दा लहू पी लिया, बिना परखिया प्रभु दा बदन ले लिया। जे नूं आपां दूजे तौर ते जाइए, कई बारी सानू आप नूं ज्ञान नहीं आया हुंदा, आपां पुत्र बाइबल कच्छ च लैके तुर पैने, आई एम द पास्टर, मैं पादरी हां, मैं टीचर हां। हाले जो तुसी दूजे नूं दसना तुहाडी अपनी जिंदगी चों पूरा नहीं होया हुंदा। दूए नूं कहना वचन च पहला हुक्म आ एक दूजे नाल प्रेम करो। घरे घर वाली नाल भी नहीं बनदी, मां नाल भी नहीं बनदी, भरा नाल भी नहीं बनदी। की होया? अजोगता दे नाल परमेश्वर दा वचन, परमेश्वर दा बदन चक लिया। हुण की कहंदा? इसे कारण बाले तुहाडे विच रोगी ते नताणे आ। बहुत सारे आ अपनियां अंदरलियां जड़ियां कमियां आ उन्हां नूं जांचदे नहीं आ, पर दूजियां दे उत्ते इंप्रैशन देण दे चक्कर च, प्रभाव पाउण दे चक्कर दे विच अपने आप नूं साबित करन दे लई बहुत कुछ कर जांदे आ। तां ओह कहंदा ओह रोगी आ। फिर ओह आंदे आ, पता नहीं असीं किसे दे खरिया प्रार्थना कीती, ओहदा भूत चुंबड़ गया आ। बहुत सारे आ पास्टर्स कह सकते उन्हां नूं सैल्फ मेड, आपे ही बने होए। कलीसिया दे विचों भी उठ के कुछ लोग इदां करन लग जांदे। असीं तुहानूं रोकदे नहीं आ भी किसे लई प्रार्थना ना करो, क्योंकि वचन दे विच लिखिआ जे कोई नेचा करे अते बपतिस्मा लवे ओहदे नाल इह निशान होणगे कि मेरा नाम लैके भूतां नूं कड्ढणगे, रोगियां ते हत्थ रखणगे ते रोगी चंगे हो जाणगे। तुसीं कर सकदे आ, पर कदों? जे कोई नेचा करे, जे तुसीं विश्वास करदे आ किहड़ी गल ते? पवित्र बाणी दे उत्ते, परमेश्वर दे हुक्मां दे उत्ते। जे तुसीं उन्हां हुक्मां ते विश्वास करदे आ, उन्हां हुक्मां दे अनुसार चलदे आ, फिर तुसीं इह काम कर सकदे आ। अगर तुसीं नहीं करदे तां फिर भूत निकलण दी थां ते तुहाडे पोतड़े फोल देणे उन्हां ने, तुहाडे भेत दस देणे उन्हां ने, जेड़े सारियां तो लुके होए आ। बहुत बारी इदां हुंदा आ कि दुष्ट आत्मा नूं कड्ढण लगदे, मोहरे दुष्ट आत्मा बोलना शुरू कर दिंदा, तू फलाने नाल इदां कीता सीगा, तू मैनूं किदां कड्ढ सकदा आ? क्योंकि वचन दसदा आ कि दुष्ट आत्मे भी सब कुछ जाणदे आ, सिर्फ मुक्ति नहीं दे सकदे। मत भरम करो कि तुहाडे गुनाह दुष्ट आत्मियां तो लुके होए आ। क्यों दुष्ट आत्मे कदी तुहाडी सੱਸ बन के आ जांदे, ननाण बन के आउंदे, सौंकण बन के तुहानूं सताउंदे आ? क्योंकि वह तुहाडीआं गलतियां नूं जाणदे आ, इसलिए जिन्हां नाल तुसीं बदी नाल चले उसे दा रूप धार के तुहानूं डराउंदे आ। इसलिए अजोगता दे नाल नहीं, योग्य होके, एबल होके, उस काबल होके परमेश्वर दे वचन नूं किसे नूं दसना, उन्नी गल करनी जिन्नी विच आप पूरे आ। ਇਹਦੀ ਬਜਾਏ कि कोई ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੋਹਰਿਓਂ ਕਵੇ ਭਾਈ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣਾ ਘਰ ਵੇਖ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੀ, ਤਾਂ ਵਚਨ ਕੀ ਦੱਸਦਾ? ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਬਾਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਨਤਾਣੇ ਅਤੇ ਰੋਗੀ ਹਨ ਅਤੇ ਕਈ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਹਨ। ਕਈ ਤਾਂ ਸੁੱਤੇ ਹੀ ਪਏ ਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਈ ਰੋਗੀ ਆ, ਕਈ ਨਤਾਣੇ ਆ, ਕਈ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਆ। ਪਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਾਂਚਦੇ ਤਾਂ ਜਾਚੇ ਨਾ ਜਾਂਦੇ, ਪਰ ਜਾਂ ਜਾਚੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਤੋਂ ਤਾੜੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਸੰਸਾਰ ਨਾਲ ਦੋਸ਼ੀ ਨਾ ਠਹਿਰਾਏ ਜਾਈਏ। ਹੁਣ ਕੀ ਦੱਸਦਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਤਾਂ ਜਾਚੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਜਾਚੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਖਰੇ ਆ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ। ਪਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਨੂੰ ਜਾਂਚੇ ਔਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਤਾੜੇ, ਤਾੜ ਨਾ ਦੇਵੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਵਚਨ ਤਾੜਦਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਵੀ ਆਪਣੀ ਤਾੜਨਾ ਹੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦੇ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਸੰਸਾਰ ਨਾਲ ਦੋਸ਼ੀ ਨਾ ਠਹਿਰਾਏ ਜਾਈਏ। ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕਹੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਚੋਂ ਵੱਖਰੇ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਤਵੀਤ ਲੈਣ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਤਵੀਤ ਲੈਣ ਤੂੰ ਜਾਈ ਜਾਂਦਾ।
ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਸੂਰਜ ਨੂੰ ਅਰਕ ਉਹ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਸੂਰਜ ਨੂੰ ਅਰਕ ਤੂੰ ਦੇਈ ਜਾਨਾ। ਕਰਵੇ ਚੌਥ ਦਾ ਵਰਤ ਉਹ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੇ, ਕਰਵੇ ਚੌਥ ਦਾ ਵਰਤ ਮਸੀਹ ਕੁੜੀਆਂ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਉਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਉਹੀ ਰਸਮਾਂ, ਉਹੀ ਰਿਵਾਜ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਲੋਕ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ, ਉਹੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਰੇ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਖਰੇ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੇ। ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਸੰਸਾਰ ਵਾਂਗ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੋ ਅਸੀਂ ਸੰਸਾਰ ਨਾਲ ਦੋਸ਼ੀ ਨਾ ਠਹਿਰਾਏ ਜਾਈਏ, ਅਸੀਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਦੋਸ਼ੀ ਨਾ ਠਹਿਰਾਏ ਜਾਈਏ। ਜੋ ਕੁਛ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਲੱਗਣਾ ਉਹੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਲੱਗ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਹੇ ਮੇਰੇ ਭਰਾਵੋ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਖਾਣ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਹੋਵੋ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦੂਏ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰੋ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਭੋਜਨ ਦੇ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਾ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਉਡੀਕਣਾ ਆ। ਤਾਂ ਹੀ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਲਾਸਟ ਤੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਆਪਣੇ ਥਾਂ ਤੇ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਓ ਬਈ। ਸੋ ਕਾਹਤੇ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠਿਆਂ ਉਸ ਰਸਮ ਨੂੰ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਆ, ਕਰਕੇ ਵੀ ਆਰ ਵਨ ਬੋਡੀ, ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸਰੀਰ ਆ ਤੇ ਮਸੀਹ ਸਾਡਾ ਸਿਰ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਭੁੱਖ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਖਾਵੇ, ਭਈ ਤੁਹਾਡੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡੰਨ ਨਾ ਲੱਗੇ, ਅਤੇ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਜਦ ਮੈਂ ਆਵਾਂਗਾ ਤਦ ਸੁਧਾਰਾਂਗਾ। ਸੋ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਭੁੱਖ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਖਾਵੇ, ਕਰਕੇ ਇਹ ਪੇਟ ਭਰਨ ਵਾਲਾ ਖਾਣਾ ਨਹੀਂ ਆ, ਇਹ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਭਰਪੂਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਖਾਣਾ ਆ। ਸੋ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉਹ ਕਲੀਸਿਆ ਨੂੰ ਚੇਲਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਬਾਕੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੇਰ ਦੱਸੂਗਾ। ਕਿੱਦਾਂ? ਜਦੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਐਤਵਾਰ ਹੋਣੇ ਆ, ਫੇਰ ਵਚਨ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੂਗਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਹੀ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਵਚਨ ਹੀ ਦੇਹਧਾਰੀ ਹੋਇਆ, ਔਰ ਉਸ ਦੇਹ ਦਾ ਨਾਮ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜੀ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜੀ ਦੀ ਮੌਤ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਚੇਤੇ ਕਰਨਾ ਆ, ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ ਆ, ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਸਿੱਧ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕੀਏ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੁਣ ਤੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੀਕ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਚਾਹੁਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣੀ ਰਹੇ। ਆਮੀਨ। ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇਖਣ ਦੇ ਲਈ ਹੁਣੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਸਾਡਾ YouTube ਚੈਨਲ ਪਾਸਟਰ ਦਿਓਲ ਖੋਜੇਵਾਲਾ। ਹਰ ਸਮੇਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦਾ ਆਨੰਦ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਫੋਲੋ ਕਰੋ ਸਾਡਾ Facebook ਪੇਜ ਪਾਸਟਰ ਦਿਓਲ ਖੋਜੇਵਾਲਾ ਜੀਸਸ ਹੀਲਿੰਗ ਮਿਨਿਸਟਰੀ। ਸਤਸੰਗ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹਰ ਐਤਵਾਰ ਅਤੇ ਹਰ ਵੀਰਵਾਰ ਸਵੇਰੇ 10 ਵਜੇ ਤੋਂ 2 ਵਜੇ ਤੱਕ। ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਇਸ ਨੰਬਰ ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ 01822 516 777।